तो अनिल सरीन साहब भारतीय जनता पार्टी तो सरीन साहब ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਲਵ ਲੈਟਰਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਲਵ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੈਟਰ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੀਨਸ ਪਿਆਰ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵਨ ਸਾਈਡ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। सरीन साहब मेरे को तो हुण सवाल पूछने का भी नहीं है, समझ नहीं पै रही मैं तुहाडे तो सवाल की पूछां क्योंकि गवर्नर साहब ने इन्ने बड़े सवाल खड़े करते सर, तो सवाल पंजाब का भी अज वही है। वालिया जी इस कोई दो राय नहीं की। वाली आवाज बाउंस बैक कर रही प्लीज। हाँ जी दिल रेक्टिफाई सर। वालिया जी मैं समझदा कि कल का दिन जिहड़ा हैगा वा पंजाब के इतिहास दे विच काले अखरां वाला दिन है। जिस दिन प्रदेश का मुख्य मंत्री प्रदेश के गवर्नर वास्ते इन्नी माड़ी भाषा का इस्तेमाल करे, उस तो ज़्यादा दुखदाई और पंजाबियों वास्ते खास करके और कुछ नहीं हो सकता क्योंकि पंजाबी ते जिहड़े हैगे ने खुले दिल नाल हर एक नाल प्यार वंडना जानते हैं। लेकिन मैं इहदे च की कहां, परवरिश का फर्क होंदा। जिस जिहो जिहे एटमोसफेयर बंदा बच्चा पल पुल के बड़ा होंदा और जिहो जिहे एटमोसफेयर च करता है तो उहो जी भाषा का इस्तेमाल करता है। लेकिन दुख की गल यह है कि असल मुद्दों तो ध्यान भटका के इस तरह दी उच्चियां हरकतां करके तुहानूं और सानूं आरे लाया होया इन्होंने, ताकि असी असल मुद्दों के उत्ते जिहड़े असल मुद्दे ने, चाहे वह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ड्रग्स की सिचुएशन है, जिहड़े लोगों को नौकरी का रोज रोज वड्डी वड्डी ऐड दे के मूर्ख बना रहे हैं कि असीं जिहड़े कच्चे टीचर है उन्होंने पक्के कर रहे हैं जी, और एक्चुअल दे विच की हैगा कि जिहदी 9500 तनख्वाह सी उन्होंने फिक्स पे 20,000 दे रहे हैं, कोई डीए नहीं, कोई कुछ नहीं। फिक्स पे दे उत्ते फर्क सिर्फ इन्ना है कि उन्होंने पेस जिहड़े सीगे 9500 या 15,000 सी तो उन्होंने 25,000 या 30,000 कर दी। इस तो ज़्यादा कुछ नहीं किया उहदे च, और बड़ी बड़ी एडवरटाइजमेंट पक्के करन दी। ये सरकार झूठ का पुलंदा है और जदों ये झूठ फड़िया जाता है उदों ये इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं कि झूठ की गल तो पिछे रह जाती है, इन्हों की भाषा जी है विषय बन जाता है। मैं एक एक करके मुद्दे पर भी आना जो कल इन्होंने चक्के। मैं कहना लगे अज पंजाब शर्मसार होया गवर्नर साहब ने जिस तरीके मुख्यमंत्री के अल्फाजा के उत्ते टिप्पणी की है कि पंजाब के इस तरह का भी कोई मुख्यमंत्री हो सकता है जो पंजाब को शर्मिंदा करता हो, जबकि मुख्यमंत्री पंजाब की मान होंदा है, शान होंदा है। माई गवर्नमेंट के उत्ते किवें इन्होंने शोशेबाजी की। अज गवर्नर साहब ने वो वीडियो को प्ले करके साफ दस दिता कि उन्होंने माई गवर्नमेंट शब्द ही किया सीगा, जिहदे उत्ते ऑपोजिशन ने इशूज क्रिएट किए, उसके बावजूद उन्होंने अल्टीमेटली माई गवर्नमेंट ही किया। कितना बड़ा झूठ सदन के विच बोलिया गया, कितना लोगों को गुमराह करने की प्रयास किया गया। उस तो वड्डी डेरोगेटरी लैंग्वेज लव लैटर्स ये अज दी नहीं, किन्ने मतलब जो आज़ादी प्राप्त हुई है, जो संविधान बनया है, जो गवर्नर की अपॉइंटमेंट हुई है। असीं भी ऑपोजिशन च रहे हैं, अकाली दल भी रहा है, कांग्रेस भी रही है, होर पार्टियां भी रही ने। जो सरकार के कोल कोई शिकायत होंदी है तो असीं अपनी रिप्रेजेंटेशंस जाके गवर्नर को देने हैं और गवर्नर साहब की जिम्मेवारी बनती है कि वो उहदे उत्ते कमेंट्स मंगन सरकार कोलों या सरकार को रेफर कर देंगे ने कि भी आ रिप्रेजेंटेशन आ पटीशन मेरे को आई है, ये ते गौर किया जाए। क्या उसनूं तुसीं लव लैटर्स कहोगे? फिर उस ये कहते हैं संविधान दुआई देंगे, सवेर तो लैके शाम तक संविधान की दुआई देंगे, कानून की, सुप्रीम कोर्ट की। जिहदे केस दे विच सैशन नूं लैके सुप्रीम कोर्ट गए सन, उहदे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कैटेगरिकली ऑर्डर पास किए ने कि गवर्नर कोई भी इंफॉर्मेशन मंगे, चीफ मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट इज ड्यूटी बाउंड टू सप्लाई द इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या उसनूं तुसीं लव लेटर कहोगे? मैं इत्थे सवाल लूंगा, तुसीं कंटिन्यू रखना। वो कहते ओ नहीं, तुसीं कंटिन्यू रखना, मैं तुहाडे तो पूरा जवाब लैके जाऊंगा सर। अगे टाइम तुहाडा ही है। तुसीं क्या कि इन्हां नूं लव लैटर कहांगे, ही इज़ ड्यूटी बाउंड यानी सीएम ते उन्हां दी सरकार। पर सर वो कहते वो तो वेले बैठे हुए आ, लैटरां ते लैटरां लिखी जांदे, कहंदे तो वेले ने। सर तुसीं पूरा सुनिया होना ना संबोधन, कहंदे तो वेले बैठे आ राज भवन च।
ਸਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ? ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ। ਸਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਵਾਲ ਸਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਅਜੇ ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਅਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਨ ਐਨੀ ਕੇਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਪਥ ਲਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਸਰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਸਰ? ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਜਰਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਔਰ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਰੇੜਕਾ, ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇੜਕਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਟਮ ਕਾਰਡ ਖੇਡਣਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਕਟਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਰਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੈਲਥ ਮਾਡਲ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ, ਦਿੱਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲਤੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹੈਲਥ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲਤੇ ਜੀ, ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਔਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਗਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਆ ਇਹ ਕੰਟਰਡਿਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਜੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਗੱਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਈਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਰਕਿਸਟ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾ ਉਹ ਠੀਕ। ਔਰ ਭਲੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਓਕੇ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਦਿੱਲੀ का मालिक मैं हूं, दिल्ली का मालिक हम हैं। ਉਹੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਲੋਕ ਜੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਂਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ। ਅਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਹੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, 92 ਵਿਧਾਇਕ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਨਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾ ਪੁੱਛਣ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੇੜਕਾ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਰਾਤੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਡਰੱਗਸ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਖੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੰਨੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੋ ਗਈ ਲੁੱਟ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਉਹ ਦੱਸਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣੂੰਗਾ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿੱਤੀ ਸੀ, ਕੰਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇਤੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਬਿਜ਼ਨਸ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ 4 ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਇਹ ਆ ਗਏ ਦੂਸਰੇ। ਸਰ ਕੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕੈਨ ਹੀ ਟੇਕ ਬੈਕ ਦਾ ਕੰਸੈਂਟ? ਸਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਸਮੱਸਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਰਮਲੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਓਵਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਸਮਾਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਪਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ? ਮਨ 'ਚ ਪਾਪ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਡਵਾਂਸ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹ ਸਹੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟੱਟੇ ਖੂਹ 'ਚ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਦੂਜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਮਝੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਸੋਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਧੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬਰਬਾਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਹਟਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਸਟੈਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਾਣੋ ਸਰ, ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵ ਲੈਟਰਸ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 167 ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਡਿਊਟੀ ਬਾਉਂਡ ਟੂ ਸਪਲਾਈ ਐਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੌਟ ਬਾਈ ਦ ਗਵਰਨਰ। ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੰਗ ਨੂੰ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ, ਐਂਡ ਗਵਰਨਰ ਇਜ਼ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ। ਹੀ ਕੈਨ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਆਸਕ ਫॉर द ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ। ਹੀ ਇਜ਼ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆਪਣੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਰਤਿਆ ਸਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਮ ਸੇਇੰਗ। ਮੈਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਮ ਸੇਇੰਗ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਹੰਕਾਰ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟਡ ਸਿਲੈਕਟਡ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਲੈਕਟਡ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਵੀ, ਔਰ ਉਹ ਸੂਬਾ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਕ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਕ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ 4 ਬਿੱਲ ਆਏ, 4 ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਚਾਂਸਲਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਿੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚਾਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸਾਈਨ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੁਰਸੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸਰ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ, ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਉਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਐਂਡ ਲੀਗਲੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਔਰ ਲੀਗਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰੇੜਕਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਜੋ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਸਰ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਸਰ ਕੱਟ ਟੂ ਕੱਟ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕਰਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਸਮਝੀਏ? ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧੱਕਾ ਚੱਲਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰ, ਪੂਰਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਗਾਣੇ ਘੱਟ ਸੁਣਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। I don't know how to decipher this। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। 52 ਉਹ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ। ਜੀ